सुफन चरित्र चित्र जोई देखे सोई जाने, दूसरे न देखे पावे कहो कैसे जानिए। सुपन विच सुपने विच सुपने दे कौतक दा चित्र ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਦਿਖੇ ਬਾਤ ਕੀਏ ਸੁਨੀਅਤ ਕਾਨ ਦੀਏ, ਸੋ ਬਕਤਾ ਸਰੋਤਾ बिन कापे उन मानिए। नाल बिखे नलकी बिखे मैंने विच किसे नलकी दे दोवां सिरियां विच एक धिर वल्लों गल कीतियां ते दूजी धिर वल्लों कंन दे सुनिया, उस गल नूं कहण वाले ते सुनन वाले तो बिना ਹੋਰ किस पासों उसका अंदाजा लाया जा सकता है। भाव हर कोई नहीं जानता। ये उदों टैलीफोन सिस्टम हुंदा सी, तो मतलब जो टैलीफोन आया तो एक पासे तुसीं गल कर रहे हैं, दूजा इंग्लैंड कनेडा जां अमेरिका गल कर रहा है, तो तुसीं किवें जान सकते हो वो की गल कर रहे तो तुसीं की गल कर रहे हो? दूसरा तो वो दोवें जानते हैं, तो दूसरा तो नहीं जान सकता भी टैलीफोन ते की गलबात हुई। नलकी दा ये है, उदों ये सिस्टम हुंदा सी। भकूला के मूल बिखे जैसे जल पान कीजे। भकूला हुंदा कमल फुल बूटा है, कमल फुल वर्गा कोई बूटा है घा। भकूला के मूल बिखे जैसे जल पान कीजे, लीजिए जतन कर पिए मन मानिए। सो जिवें कॉलफुल ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਖਿੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿੰਨਾ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ गोहज कथा विनोद, ज्ञान ध्यान प्रेम रस बिसम बिखानी। गुर सिख संध मेरे मिलाप, गुरु दे सिख दा मेल मिलाप भाव गुर भेटन, गुरु दी दीख्या गुर मंत्र प्राप्त करन नाल दी अनोखे आनंदमई चोज दी कथा अत रहस्यमई है। सतगुरु तो प्राप्त होए गुर ज्ञान नाम सिमरन अते सतगुरु दे अलौकिक दर्शन दे ध्यान अते प्रेम दे आनंद दा कथन आश्चर्य रीति वाला है। भाव उसनूं होर कोई नहीं जान सकता। मैनू की स्वाद आ रहा है, मैं सिमरन ते बैठा रहना, मैनू की स्वाद आ रहा। तुसीं 8 घंटे सिमरन करते हो, तुहानूं की स्वाद आ रहा, तो दूसरा तो कोई नहीं जान सकता। नमन गवन जल शीतल अमल जैसे, अमल जैसे अगन उर्द मुख तपत मलीन है। भाई जिवें पानी नीवें चलन करके ठंडा ते मैल रह ते निर्मल हुंदा है, निर्मल है, पर अग्नि उच्चे मुंह जान वाली तपश ते मैलियां कर सब नूं मैला करी जांदी, काला जिथे अग लग जाती सब कालक करी जाती, काला करी जाती। सफल होए आंब चुके रहत है चिरिंका, निवें ना रिंड ते अरबला छीन है। जिवें अंब दा बूटा फल वाला होण करके झुक जाता है अते चिर तक लंबी उम्र वाला हो के रहिंदा है, पर रिंड का बूटा निभदा ही नहीं, उवें जे निभाना चाहिए तो टुट जाता है। इस करके उसकी उम्र छेती खत्म हो जाती है। एक गल देखो तुसीं भाई साहब की एग्जाम्पल इदा है कि जिवें आटोमैटिक हर गल की सोझी आ, हर गल अजकल रिंड होंदा ही नहीं, हुंदा है झुकदा ही नहीं। जे झुकन की कोशिश करो टुट जाता। तो अंब
ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਅੰਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅੰਬ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਝੁਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੰਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਾ ਰਿੰਡ ਕੋਲੋਂ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ, 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਿੰਡ ਅੰਬ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਰੈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਜੈਸੇ ਬਾਸੀਏ ਬਨਸਪਤੀ, ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਓ ਸੰਗ ਲਿਵਲੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਬਾਂਸ ਤਾਂ ਵਡਾਈ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਨੂੰ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ। कैसे ही असाध असाध अंब तो निम्रता के, तो सन को मजीठ गत पाप पुन कीन है। तो इसे तरह ही भाई गुरु दे बेमुख बुरे मनुख हमें हंकार कारण सन वांग पाप कर्म कमाते हैं, करते हैं, जद के गुरु दे सन्मुख रहन वाले अमृतधारी निम्रता गरीबी वाले होन करके मजीठ वांग पुण्य वाले उपकारी कर्म करते हैं। सन उच्ची होंगी, वो रस्सी होके बंधन का कारण बनती है, पर मजीठ जो धरती अंदर होंगी है पक्के रंग में रंग देंदी है। वो थले नीवी है, उच्ची है। दोनों दी एग्जाम्पल सानू ना मजीठ को कुछ लेना, ना सन को कुछ लेना, ना बांस को कुछ लेना, ना चंदन कुछ लेना। एग्जाम्पल दित्तियां भाई साहब ने। नीवा निमरता चंगी आ, हमें छड़ दे, हमें जानी नहीं, भांडे मांजन तो बगैर, झाड़ू पोचा करन तो बगैर, चरण धूड़ लैन तो बगैर हमें नहीं जाती। बंदा आकड़िया ही रहिंदा। तो सकल बनस्पति बिखे धर्म दीर्घ दोए, नेफल भय बूढ़ बहुत वडाई कह। सारी बनस्पति विच 2 वृक्ष सिंबल ते बांस बहुत वड्डे आकार वाले हैं, पर अपनी वडाई विच डुबे हुए नेफल ही रहते हैं। कोई फल लगता है सिंबल ते बांस में? कोई फल नहीं लगता भाई। तो चंदन सुबास सुना के सिंबल सुबास हुए, तो बास निर्गंध बहु गठन टिठाई है। तो चंदन की सुगंधी नाल सिंबल तो सुगंधी वाला हो जाता है, पर बांस गंढा दियां ढीठता कारण निर्गंध ही रहते, निर्गंध ही रहता। तो संभल के फल तूल खग मिर्ग छाया टाके, तो बांस तो बरन दुखी जरत बुराई है। तो सिंबल दे फलां दी रूह कम आउंदी, सिंबल दे फलां दी रूह कम आउंदी है। फल तुल खग मिर्ग छाया टाके, अते उसदी छां पंछी ते चौपाया लोड़दा है पंछी। पर बांस तो कुल घातक है, अते बुराइयां दे सुभाਅ करके कसर दे नाल बांसां नूं साड़ दिंदा है। जंगल च अग किवें लगदी, जदों बहुत जोर दी हनेरी आउंदी है ना, तो बांस सुक्का हुंदा, तो सुक्का हुंदा आपस विच लगदा रगड़दा, वो रगड़न ते अग निकलदी है। थल्ले घाह हुंदा, उहनूं अग लग जांदी, बस माड़ी जी अग लगदी है तो सारे जंगल नूं अग लग जांदी। फिर अग बुझदी नहीं, जंगल दी अग नहीं बुझदी। क्यों कि जंगल विच हुंदा ही दरख्त है, वो सारा एक उहदे ते कोला बनदा, सारा जंगल सड़ जांदा, फिर उहनूं कोई बुझा नहीं सकदा ना। दरख्त पता किन्ना घाह किन्ने बांस, अग लगदी 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 वो लग जाती। कई बारी उत्तों बिजली डिगदी ना, उहदे नाल भी अग लग जाती। जंगल च बिजली डिग पई,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਬਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਧ ਅਸਾਧ ਮਾੜਾ ਖੋਟਾ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਧ ਚੰਗਾ ਪੁਰਸ਼, ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਧ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਨ ਗੁਰ ਗੋਪ ਧਰੁਵ ਗੁਰ ਭਾਈ ਕੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਖ ਬਲੀ ਮਿਲਾਪ ਸਫਲ ਸਗਨ ਛਾਇਆ, ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਰਨ ਦੋਖੀ ਮਿਲੇ ਜਰੇ ਜਾਏ ਜਾਰ ਕੈ। ਹੋਰ ਬਿਰਛਾਂ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਂਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਸਰ ਕੇ ਸੜਨ ਕਰਕੇ ਕੁਲ ਘਾਤਕ ਆਪ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਗੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਂਸ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਸੜੂਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੂਗਾ। ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਰ ਹਰ ਝੁਕਤ ਸਗਲ ਤਰ, ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਓ ਆਪਨ ਸਮਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਿਰਛ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਸਕਲ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁਧ ਹਿਰਦੇ ਮੋਨ ਗਏ, ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਰੀਤੋ ਗਠੀਲੋ ਬਾਜੇ ਧਾਰ ਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਛ ਬੂਟੇ ਫਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਪਰ ਉੱਚਾ ਬਾਂਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਨੇਰੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਚੰਦਨ ਸਮੀਪ ਹੀ ਅਛਤ ਨਿਰਗੰਧ ਰਹੇ, ਤੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੋਖੀ ਬਜਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਰਗੰਧ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਰਗੰਧ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਪੱਗ ਲਪਟਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਿਲ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਸਦਕਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ। ਏਕ ਬਿਸ਼ਤਾਨ ਪਾਨ ਲਾਵਤ ਮਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਏਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੈ ਸਿੱਖਨ ਬੁਲਾਵਈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਟੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਹਿ ਸਿੱਖਣ ਬੁਲਾਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, शिव सन कादक बाछे तिन को उचिष्ट को साधन की दुखना कवन फल पावे। साधन की दुखना कवन फल पावे। उचिष्ट झूठ सीत प्रसाद अजिहे देवी गुणा वाले नाम आधारी गुरसिखां दे सीत प्रसाद लई तां शिव शनक सनक आदਿਕ देवते 33 करोड़ देवते भी तरसते हैं सीत प्रसाद ने। तो इन्हां साधु बिरती वाले सतपुरुषों का मंदा चितवन वाला की फल पाएगा? स्पष्ट है कि उसनों प्रभु की दरगाह विच करड़ी सजा मिलेगी। गुरसिखां दी निंदा नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी भाईओ। जैसे बोझ भरी नाव अंगूरी दोए बाहर हुए, पार परे पूर सभे कुशल बिहात है। जिमें भार नाल भरी हुई बेड़ी नाव, जैसे बोझ भरी नाव। बेड़ी 2 ਉਂਗਲਾਂ पानी तो बाहर हुंदी है। जैसे भार नाल लदी हुई बेड़ी 2 ਉਂਗਲਾਂ पानी तो बाहर हुंदी है अते पूर दे पूर पार लगन ते सब नूं प्रसन्नता हुंदी है। भा बेड़ी दे केवल 2 ਉਂਗਲਾਂ पानी दे उत्ते रहन नाल सारा पूर डुबनों बच जाता है। जैसे एक हारी एक घरी पाकसार बैठ भोजन कह बिजनाद स्वाद कह आघात है। जिमें इक्को वेले भोजन छकण वाला 8 पहर दी भुख पिछों एक घड़ी भर रसोई विच बैठ के कई तरह के भोजन स्वाद नाल छक के तृप्त हो जाते। जैसे राजकुमार जाए करत जोहार जन एक घड़ी पाछे देश भोगता हुए खात है। जिमें राजद्वारे जाके कोई सेवक घड़ी पर अदब सत्कार सहित नमस्कार करता है तो पिछे जगीरदार हो के सारी उम्र उसका फल खांदा है। तो 8 पहर 60 घड़ी में 8 पहर 60 घड़ी में जो एक घड़ी साध समागम करे निज घर जात है। ये 8 पहर दियां 60 घड़ियां विचों जे कोई एक घड़ी भी नाम आधारी सतपुरुषां की संगत विच जुड़दा है नाम सिमरन जुड़दा है तां उस साध समागम विच जुड़दा है, संगत विच जुड़दा है, निज घर जात है। तो अपने 10वें द्वार सचखंड जा पहुंचदा, सचखंड पहुंचदा। सचखंड एडी बख्शिश आ समागम दी जो एक घड़ी साध समागम निज घर जात है। एक घड़ी कार्तिक जैसे दीप मालका रजनी समय दीप ज्योत को उदोत होत ही बिलात है। कार्तिक कत्तक महीना दीप मालका दिवाली, रजनी रात, दीप जोत दीवियां दी ज्योति, अदोत प्रकाश, बिलात लीन होना मिटना अलोप हो जाना। जिमें कत्तक दे महीने दिवाली वाली रात वेले दीवियां दी ज्योति दा प्रकाश हुंदे सार थोड़े चिर पिछों अलोप हो जाता, दीवे बुझ जाते। बरखा समय जैसे तो बुधबुदा को प्रकाश तास नास पलक में ना ठहरात है। जिमें मीह पैण ते बुलबुले दा उपजना हुंदा है पर अख दे फोर विच ही उसका नाम निशान नहीं रहिंदा, खत्म हो जाता है। ग्रीखम समय जैसे तो मिर्ग तृष्णा चरित्र चाही सी दिखाई देत उपज समात है। तो जिमें गर्मी दी रुत समय तिहाए हिरन नूं लिशकदी रेत दा नज़ारा पानी दी झलक जही दिसदी है पर वो झलक पल भर लई दिस के अलोप हो जाती है। तैसे मोह माया छाया बिरख चपल छल
छले छैल श्री गुरु चरण लपटात है। तिवें माया दा मोह बिरछ दी चलाएमान शां वांग छल रूप है। पर जेड़ा नाम अभ्यासी गुरसिख गुरु चरण विच लिपटिया रहिंदा है, भाव नाम सिमरन सुरती जोड़दा है, ਉਹ ਇਸ छैल छबीली ठगनी माया ਨੂੰ ठग वस ਵਿੱਚ कर ਲੈਂਦਾ है। जैसे तो बसन अंग संग मिल हुए मलीन, तो सलल साबुन मिल निर्मल होत है। जैसे जिमें के बसंतर, जैसे तो बसन बसंतर ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਲ ਸਾਬਣ ਮਿਲ साबन नाल धो लिए वो निर्मल साफ हो जाते हैं। जैसे तो सरोवर शिवाल को अच्छादे हो जल, तो झोल पिए निर्मल देखिए अछूत है। तो जिवें सरोवर दे जल जाले नाल ढकिया हुंदा है, पर पानी नूं हत्थां नाल झोलण नाल भरे करन नाल उस नूं वो निर्मल ते शुद्ध पीण वाला दिस पैंदा है। मनी को जाला भरे कर दिओ, तो जैसे निस अंधकार तार का चमत्कार होत उजियार दिन करके उडोत है। जिवें तारियां दी टिमटमाहट हुंदियां भी रात हनेरी हुंदी है, पर सूरज दे चढ़न नाल चानना ही चानना हो जाता है। तैसे माया मोह भरम होत है मलीन मत, सतगुरु ज्ञान ध्यान जग मग जोत है। तिवें माया दे मोह विच भरम जाल विच फस के मत मलीन हो जाती है, पर वो सतगुरु दे ज्ञान गुर दीखिया अते सतगुरु दे दस ध्यान दी बख्शिश जगमगांदी जोत वाली हो जाती है। भाव गुर दीखिया नाम सिमरन सदका अंतरात्मे जोत का प्रकाश हो जाता, अंदर रब का प्रकाश हो जाता है। ते तैसे माया मोह भरम होत है मलीन मत, ते जे माया विच ही रहांगे सतगुरु की मत ले लांगे, माया अपने आप आ जानी है। आग्याकारी केनी माया, सतगुरु दे ज्ञान ध्यान सुरती लावांगे, बाणी दी विचार करांगे, सुरती लावांगे, अंदर प्रकाश हो जाएगा, माया ऑटोमैटिक आ जानी है। तो जे माया विच ही मोह विच भटकदे रहे तो मत मलीन हो जानी, गंदी हो जानी, विकारी हो जानी है। अंतर अछित ही, अंतर अछित अंदर हुंदे हैं, अंदर अछित ही दसंतर गमन करे, पाछे परे पहुंचे ना पाइक को धावी। दसंतर देशों में गमन करना, पाइक पैदल चलन वाला, प्यादा धावी धौंदा है दौड़दा है। मन शरीर दे अंदर हुंदियां ही किते ना किते देसां दसंतरां वल चला जांदा है। जो कोई दौड़दा प्यादा उस पिछे दौड़ पवे तां भी उस तक पहुंच नहीं सकदा। मन तां हो गया ते हो गया। तो पहुंचे ना रथ, पहुंचे ना गज राज बाज, पहुंचे ना खग मिर्ग भावत उड़ावे। तो उस मन की दौड़ तक ना तो कोई रथ पहुंच सकता है, ना ऐरावत हाथी, अते ना ही कोई तेज चाल घोड़ा उस मन तक, ना कोई उड़न वाला पंछी ते ना छलांगा मारन वाला हवा चाल वाला हिरन पहुंच सकता उस तक। मतलब तेज चलण वाले जानवर ते पंछी उस मन दी नूं नहीं समझ सकते। पहुंचे ना पवन गमन त्रे पवन प्रत, अर्ध उर्ध अंतरिक्ष हुए ना पावे। तो उस मन की दौड़ तक हवा भी नहीं पहुंच सकती, जिसकी पहुंच तिना भवना तक है। तो हेठा पताल तक, ते उपर आकाश ते परलोक तक ही पहुंचण वाला इस मन की दौड़ नूं नहीं पहुंच सकता। मन की मतलब स्पीड बहुत है। तो पंचदूत भूख भूत, पंचदूत भूत लग अदम असाध मन, गहे गुरु ज्ञान साध संग बस आवे। तो भूतां वांग चंबड़े हुए माया दे पंजे दूतां, काम क्रोध आदक दे ढए चढ़िया नीच ते असाध मन। जे साधु सतपुरुषां दी संगत सदका संगत विच आ जाए, सतगुरु दे उपदेश बाणी नूं सरवण करे, ग्रहण करे,
ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੋੜ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੋੜ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਸ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ। ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਆਂਧਰੇ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ, ਆਂਧਰੇ ਕੋ ਅੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਆਂਧਰੇ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਰ ਚਾਰ ਟੇਕ, ਬਹਿਰੇ ਚਰਨ ਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ। ਗੂੰਗੇ ਟੇਕ ਚਰ ਕਰ, ਗੂੰਗੇ ਟੇਕ ਚਰ ਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਲੂਲੇ ਟੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸੂਤਰ ਸੁਰਤ ਪਦ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੁੰਝੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਰੋਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਂਗੁਰੇ ਕੋ ਟੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਰ, ਟੇਕ ਏਕ ਏਕ ਅੰਗਹੀਨ ਦੀਨਤਾ ਅਛਦ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨੇ, ਬੋਲੇ, ਗੂੰਗੇ, ਲੁੰਝੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀਨਤਾ ਮੁਤਾਜੀ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਅੰਗ ਸੁਣ ਪੰਗ, ਲੁੰਝ, ਦੁੱਖ, ਪੁੰਜ, ਮਮ, ਅੰਤਰ ਕਹਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਨਾ, ਗੂੰਗਾ, ਬੋਲਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਲੁੰਝਾ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹਾਂ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਹੋ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ, ਨੇਤਰ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ? ਪੈਰ ਆਪ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰੋ ਜੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਸੋ ਆਂਧਰੇ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਰ ਚਾਰ ਟੇਕ, ਅੰਧ ਗੁੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਰ ਚਰ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਧ ਗੁੰਗ ਸੁਣ ਕਰ ਚਰ ਅਵਲਿੰਬ ਟੇਕ, ਅੰਧ ਗੁੰਗ ਸੁਣ ਪੰਗ ਟੇਕ ਏਕ ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵੀ, ਗੂੰਗਾ ਵੀ, ਬੋਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਗੁੰਗ ਸੁਣ ਪੰਗ ਲੁੰਝ ਦੁੱਖ ਪੁੰਜ ਸਮਮ, ਸਰਬੰਗਹੀਨ ਦੀਨ ਦੁਖਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਅੰਨਾ, ਗੂੰਗਾ, ਬੋਲਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਲੁੰਝਾ
ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਤੇ ਆਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੇਆਸਰਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੇ अंतर्गत तो कैसे निर्वाह करे सरे नर हर है। हे नर हर, हे प्रभु, हे सतगुरु जी, हे नानक वाहिगुरु जी, तुसी अंदर दी गति जानन वाले अंतरजामी हो। मैं अंदर दी पीड़ा किवें दसां, किवें निर्वाह करां, जीवन बतावां ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਚੱਕੀ ਚਕੋਰ ਮਿਰਗ मीन भृंग और पतंग प्रीत एक अंगी बहुरंगी दुखदाई है। चकवी दी सूरज नाल, चकोर दी चंद नाल, हिरन दी घंडे हेड़े दी आवाज नाल, धुनी नाल, मच्छी दी जल नाल, भौरे दी कमल फुल नाल अते पतंग दी दीवे दी लाट नाल प्रीत एक पासड़ हुंदी है। भाव इन्हां दे प्यारिਆਂ नालों ਵੱਲੋਂ प्रीति नहीं हुंदी, इन्हां दे प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ प्रीति नहीं हुंदी। जिवें अग दी पतंगे नाल प्रीत होवे ते उहनूं ना साड़े तो साड़ दिंदी है, तो साड़ दिंदी है। सूरज थल्ले आ जाए, चंद्रमा थल्ले आ जाए, नहीं, एक पासड़ प्रीत है ना। ते एक पासड़ प्रीत कई तरह नाल दुखदाई हुंदी है। एक एक टेक में तरत न मरत सभे, आद अंत की सो चाल चली जग माई जग आई है। तो ये सारे प्रीतवान एक एक पासे दी प्रीति दे निश्चय ते टलदे नहीं, आखे भी नहीं लगते ना, टलदे नहीं, अते प्रीत निभाउंदियां जान दे दिंदे हैं, जान दे दिंदे हैं। तो जगत दी प्रीत रीत दी ये चाल आद अंत सदा ही चली आई है। मतलब तरत ना मरे सभे, सारे मर जाते हैं, सारे ही मरते हैं नरकां विच। मतलब एक पासड़ प्रीत मेरे गुरु नानक दी तो सचखंड तक जाते, ये तो सारे मर जाने, नरकां में जाने। गुरमुख संगत में अगे आ गया, गुरमुख संगत मिलाप को प्रताप ऐसो लोग परलोक सुखदायक सहाय है। देखिया जी, मेरा बाबा नानक इत्थे भी प्यार करदा है, छड्ड नहीं दिंदा, तुहानूं सचखंड लै जांदा है। पर सतगुरु ਅਤੇ गुरसिख ਦਾ मिलाप दो पासड़ प्रीत है। ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ। तो गुरमत सुन सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। तो गुरमत सुन दुरमत ना मिटत जाकी, ऐ मिल चंदन जो बिख ना मिटाई है। जेड़े भाई मनमुख गुरु दी ऐसी सुखदाई प्रीति हुंदियां निकट वस के भी अंदर ही है, गुरु नानक दा अंदर ही है। जो गुरु दी मत ना सुने, ग्रहण नहीं करदा, अमृत नहीं छकदा, सिमरन नहीं करदा, अते जिस दी खोटी मत दूर ना होवे, तो उसनूं इहो जानो जिवें चंदन नूं मिल के भी सप अपनी जहर नहीं छड़दा। चंदन नाल लपेटा मारदा रहिंदा, तुसीं चंदन दा नज़ारा नहीं देखिया। चंदन सप लिपट जांदा, चंदन ठंडा हुंदा ना बहुत, ते अपनी जुबान नाल उहनूं चटदा रहिंदा, चटदा रहिंदा। पर इन्नी शीतलता ग्रहण करन नाल इन्ना बूटा आले दुआले सारा चंदन वाला हो गया, सप दी जहर नहीं जांदी, बस उत्थों स्वाद ठंड मारदा रहिंदा, पर जहर नहीं जांदी। मनमुख इदां ही है, गुरुद्वारे आया अमृत छकण नूं तैयार नहीं, गुरुद्वारे आया ग्रह छड्डण नूं तैयार नहीं, गुरुद्वारे आया रहत रखण नूं तैयार नहीं, गुरुद्वारे आया सिमरन करन नूं तैयार नहीं, बाणी विचारन नूं तैयार नहीं, चरण धूड़ लैण नूं तैयार नहीं। मीन को ना सुरत, जल को ना शब्द ज्ञान, तो दुबदा मिटाए ना सख्त जल मीन की। तो मच्छी नूं ये सूझ-बूझ नहीं कि जल उसकी कोई सहायता करेगा, मच्छी नूं सूझ-बूझ नहीं है। ते पानी नूं बोल बाणी दा ज्ञान नहीं,
ਜੋ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪੀੜਾ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਸਰਤਾ ਅਥਾ ਪਰਬਲ ਪ੍ਰਭਾ ਬਸੇ, ਗ੍ਰਸੇ ਲੋ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਤ ਮਤਹੀਨ ਹੀ। ਸੋ ਮੱਛੀ ਸਰੋਵਰ ਨਦੀ ਦੇ ਅਥਾ ਤੇ ਪਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕਿਤੇ ਫੰਦਕ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਲ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਤਰਫ ਤਜਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਾਨ ਮੀਨ, ਜਾਨਤ ਨਾ ਪੀਰ ਨੀਰ ਦੀਨ ਤਾਈ ਦੀਨ ਕੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਜਲ ਬਿਨ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੀਨ ਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ, ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬੰਸ ਤ੍ਰਿਗ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰ ਅਧੀਨ ਕੀ। ਤੋ ਮੱਛੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਾਛੜ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਸਪਰ ਦੁਪਾਛੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ। ਗੁਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਪਖੰਡਵਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਪਰ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਲਾਂਤ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਲਾਂਤ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਲਾਂਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬੰਸ ਤ੍ਰਿਗ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਫਿੱਟੇ ਲਾਂਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਿਆਸਾ ਜਾਣ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਲਾਂਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗੰਦ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ? ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਪੈਸਾ ਪਰਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ, 300 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਫਾਰਐਵਰ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਆਵਤ ਪਤੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਲੱਗ, तो दीपक है महा विपरीत मिले जा है। तो दीवे दी लाड़ ते पतंगा प्रीत रीत दे अधीन होगा, ओदा प्यार है अग नाल, ते उस प्यार दे रीत अनुसार ओदी विधि अनुसार वो प्रीत रीत दे अधीन आउंदा है। पर दीवे दा वर्ताव बिल्कुल उल्ट है कि पतंगे नूं मिलन ते उसनूं साड़ दिंदा। आ प्यार है, उल्टा ही प्यार आ। भी तू तेरे नाल किन्ना प्यार है, बेचारा उड के आउंदा ते तू ओनूं बचा लै ना, दीवा साड़ दिंदा। ले आउंदे नेड़े आया नहीं ते सड़िया नहीं। आ प्यार है। इन्हां दे गुरु इदां दे हुंदे, देहधारी गुरु इदां दे हुंदे। पुत्रा तू देहधारी गुरु कोल जाना ना, भाई फिक्र ना कर, जे ना धर्मराज ने इदां पाड़ के साड़ के पतंगे वांगू रख दिता ते मेरा नाम हटा दी। तैनूं दसदा ही मैं, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਊਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅਲ ਚੱਲ ਆਵਤ ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ। ਅਲ ਹੁੰਦਾ ਭੌਰ, ਚੱਲ ਆਵਤ ਆਉਂਦਾ, ਕਮਲ ਕੇ ਕੋਲ ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਮਲ ਸੰਪੁੱਟ ਬਾਂਧ ਪ੍ਰਾਨ ਪਰ ਹਾਰ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਭੌਰਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਭੌਰਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੱਟ ਲਊਗਾ, ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਸ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਐਨੀਬਾਡੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨੈਵਰ ਇਨ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਔਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਲ ਮੀਨ ਲਿਵ ਲੀਨ ਗਤ, ਵਿਚਰਤ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਤ ਗਹਿ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਫਾਹੀ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਫਾਹੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਦੀ ਪਾਣੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ ਖੇਡ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਟਰੇ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਇਉਂ ਵਿਸਾਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੋ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਲੈ, ਤੋ ਪਤੰਗੇ ਭੌਰੇ ਦੀ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਪਾਸੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿਤੋਂ ਚਿਤੋਂ ਪਿਆਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਹੀਨ, ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਹੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਗਮਤਾ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਫਰਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਰੱਖਦਾ ਸੋਝੀ? ਬਾਸਨਾ ਕਮਲ ਅਲ ਭਰਮਤ ਨਾ ਰਾਖ ਸਕੇ, ਤੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਅਨੰਤ ਨਾ ਗਮਤਾ। ਭੌਰਾ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਮੁਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਲ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਅੰਤ ਨ ਸਹਾਈ ਹੋਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਤ ਉਤ ਸਮਤਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬੱਧਕ ਦੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਏਕ ਟੇਕ ਮੈਂ, ਏਕ ਏਕ ਟੇਕ ਮੈਂ ਤਰਤ ਨਾ ਮਰਤਬ ਸਭੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਬੰਗੀ ਸੰਗੀ ਮਹਾਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਪਤੰਗੀ ਭੌਰੇ, ਪਤੰਗੇ ਭੌਰੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਭੌਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿਆਹਿਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਦੋ ਪਾਸੜ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ, ਪਤੰਗੇ ਭੌਰੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहतारे, तेरा गुरु मुक्ता, चल यही ले ला, 10 करोड़ रुपया ले जा, आ जा। तो सतगुरु दी अजिही सुखदाई प्रीत तो गुरसिख क्यों मुंह मोड़े पाई, वो सानू नहीं समझानी पाई। दीपक पतंग मिल जरत ना राख सके, तो जरे मरे आगे ना परम पद पाए है। वो जिवें ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੜਨ ਮਰਨ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਮਤ ਪੁਕਾ ਮਲ ਬਿਲ ਭਰਮਤ ਨਾ ਰਾਖ ਸਕੇ, ਸੰਪਟ ਮੈਂ ਮੂਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਏ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਭੌਰੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਸਮਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੌਰੇ ਦੀ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਨ ਮਿਲ ਮੀਨ ਕੀ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਮਿਟਾਏ ਸਕੀ, ਤੋ ਵਿਛੜ ਮਰਤ ਹਰ ਲੋਕ ਨਾ ਪਠਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਲ ਸੰਗ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਜਲ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਲ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਜਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵਿਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਮੱਛੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸੰਗਮ ਸਹਾਈ ਸੁਖਦਾਈ ਗੁਰ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਏ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਿਆਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਟ। ਉਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਵਕੀਲ ਆ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਮਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੁੱਤਰਾ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ, ਮਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੀ? ਤੂੰ ਨਾ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਜਮਦੂਤ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ। ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮਦੂਤ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਜਾਊਗੇ? ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2
ਜਮਦੂਤ ਖੜੇ ਆ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮਦੂਤ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਕਵੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਵਾਹ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਮਦੂਤ ਖੜੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਓ, ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾਨ ਕਛਹਿਰਾ ਕੰਗਾ, ਸਿਰ ਕੱਜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੱਠ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਗਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਰ ਢੱਕ ਦਿਓ ਕੇਸਕੀ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਨੱਠ ਜਾਏ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਅਲ ਕਮਲ ਸਲਲ ਮੀਨ। ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਅਲ ਕਮਲ ਸਲਲ ਮੀਨ। ਚੱਕਵੀ ਚਕੋਰ ਮਿਰਗ ਰਵ ਸੱਸ ਨਾਦ ਹੈ। ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ, ਭੌਰੇ ਦੀ ਕਮਲ ਨਾਲ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀ ਕਉ ਸਭੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਸਹਾਈ ਅੰਤ ਆਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਮੋਇਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ। ਜੀਵਤ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜੀਵਤ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੂਹੇ ਨਾ ਪਰਮਗਤ। ਜੀਵਤ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੂਹੇ ਨਾ ਪਰਮਗਤ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਛੜ ਪ੍ਰੀਤ ਰਚ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਜੰਤੂਆਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਮੁੱਖ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਜੀਵਤ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮੋਇਆ ਨਾ ਪਰਮਗਤ, ਮਰਿਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ। ਜੀਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ। ਜੀਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਫਲ ਵਿਸੁਮਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਦਿਆਂ ਅਸਚਰਜ ਸੁਖ ਫਲ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਭਾਈ ਓਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੋ ਲਹੇ ਨਿਜ ਘਰ ਅਰ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਜ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ
उसका वासा सचखंड हो जाता है। शब्द विवेक एक टेक नेचल मत मधुर बचन गुरु ज्ञान को प्रकाश जी। सतगुरु के शब्द ज्ञान गुरबाणी का ज्ञान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरपदेश की एक टेक सदका उसकी मत स्थिर हो जाती है अते मिठी बोल बाणी करके गुर ध्यान नाम सिमरन अभ्यास का खेड़ा खिड़ जाता है, अंदर प्रकाश हो जाता है, इनलाइटेड प्रकाश हो जाता है। चरण कमल चरणामृत निधान पान खजाना है, प्रेम रस बस भय बिस्म विश्वास जी। तो सतगुरु दे गुरु नानक पातशाह दे चरण कमलों का चरणामृत तो भंडार है भाई, खजाना है। चरणामृत के भंडार नूं भाव सतगुरु जी की दीख्या प्राप्त करके नाम अमृत नूं पान करन नाल, नाम वाहिगुरु अमृत पान करन नाल प्रेम रस उसके हिरदे विच आ टिकदा है, आ वसदा है अते अस्तरी ते अलौकिक शरधा वाली भावना पैदी है। ज्ञान ध्यान प्रेम नेम पूर्ण प्रतीत चीत बन ग्रह समसर माया में उदास जी। सो चित विच पूर्ण प्रतीति सह प्रेम नेम निभाउंदियां सतगुरु दे ज्ञान उपदेश अते सतगुरु दे साख्यात दर्शन ध्यान विच जिहड़ा गुरसिख सावधान रहिंदा उस लई जंगल दे घर दा वासा एक बराबर है। माया विच विचरदे हैं वो हर तरह की पकड़ तो निर्लेप रहिंदा। मतलब जंगल जाने की लोड़ नहीं, घर विच एक कमरा जंगल वर्गा एकांत बनाया जा सकता है। घर विच एक जंगल वर्गा एकांत बनाया जा सकता है। मारबे को त्रास देख चोर न तदत चोरी बटवारा बटवारी संग हुए तकत है। देखिया जी कहता मरण दे डर नूं वेखदियां भी चोर चोरी करनी नहीं छड़दा अते राह लुटण वाला ठग होर धाड़वियां नाल मिल के राहियां नूं लुटण दा मौका ताड़दा रहिंदा। उहनूं पता है जे मैं फड़िया गया तो मैं मारिया भी जा सकदा, अगों कोई डाढा मिल गया तो मैनूं मार भी दऊगा, डरदा ही नहीं। चोर भी नहीं डरदा, मारबे को त्रास देख मैं मर जाना, मैनूं मार देणगे जे मैं फड़िया गया, फिर भी चोरी करदा। देख लो बेसवा रत बिरथा पे मन में न शंका माने जुआरी न सरबस हारे मैं तकत है। कहता बेसवा नाल प्रीति करन वाला रोग होण दे डर नूं जाणदियां भी वेसवा पास जाने गलानी नहीं करता, देरी नहीं लाउंदा, हो गई ते जुआरीआ सारे बंस नूं भी हार के और जिवें द्रौपदी हार दित्ती जुआ खेडणों नहीं हटदा, थकदा ही नहीं, हटदा भी नहीं। अमली ना अमल तज जो तिकार किए दोख दुख लोग बेद सुनत चकत है। तो जिवें फटकारा पैंदियां भी लोकां जबानी ते होर फटकारा मारदे धर्म ग्रंथ राही भी नशियां ते औगुणां नूं दुख सुन के भी नशई बंदा अमल छकी जाता है, नशा करनों हटदा नहीं। तो अदम असाध संग छाड़त ना अंगीकार गुर सिख साध संग छाड़ को सकत है। ये गल बड़ी समझण वाली है। तो जद ये नीच ते खोटे मनुख अपने ग्रहण कीते हुए माड़े कर्मां दा साथ नहीं छड़दे तो गुरु दा आग्याकारी सिख सतपुरुषां दी संगत किवें छड़ सकदा? नहीं छड़ सकदा। ये गल होर ध्यान दे देखो इत्थे अदम साध संग छाड़त ना अंगीकार। इसे तरह भाई तू दे तारी गुरु कोल फस गया ना, कुकेंदियां चुकेंदियां मत्ती देंदियां नित जो शैतान वजाया सो कत फेरे चित। भाई तेनों कितनी बारी समझा रहे हैं गांधी टोकरी आ गूं दी टोकरी आ, ना जा मारिया जाएगा, मच्छी वांगू मारिया जाएगा, भौरे वांगू मारिया जाएगा, पतंगे वांगू सड़ जाएगा। पर तेनों समझ आउंदी आ? नहीं समझ आउंदी। नहीं, जुआरी जुआ खेडनों नहीं ना छड़दा, कंजरी कोल जाण वाला बंदा कंजरी नूं नहीं ना छड़दा। तू भी इसे तरह ही किसे एग्जाम्पल दित्तियां, इसे तरह तू भी मारे जाएगा। देख ले भाई, अजे भी सोच ले, अजे भी सोच ले, वाहिगुरू अजे भी सोच ले। चोर चोरी तो नहीं हटता, धाड़वी तो नहीं हटता, कोई भी नहीं हटता। इसे तरह ये आदतां दसियां माड़ियां आदतां, तेरे गुरु कोल कुछ नहीं हैगा, सिक्खी खत्म करन लई भाई। अजे भी समझ,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਹ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਹ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਹ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਰਾਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਲਓ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਲਟੀ ਮਨਮੁਖ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਅੰਤਰਾਤਮਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮਦੇ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਸਤਿਯੁਗ ਆ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 50% ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 50% ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰੈਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਾਜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਤੇ 50% ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੀਅਰ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਸਵੰਤ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।